Hi, dear students. I welcome again all of you in the class of Operations Research. Last time we have seen the topic of simulation. In this session, we will see linear programming problems. Our syllabus of linear programming problem covers formulation of LPP. LPP is short form of linear programming problems. So formulation of LPP, that means we will formulate the problem mathematically. The information given to us is given in descriptive mode. We have to formulate it mathematically. That is formulation of LPP. After formulation, we have to solve that LPP, and for solution of LPP, there are different methods available. One of the simplest method is graphical method, but the limitation of graphical method is that it is a method to solve LPP with only two variables. If there are more than two variables, then graphical method is not useful to solve the problem. In this case, there is another method, simplex method. That is a method which can solve LPP with two variables or more than two variables. Graphical method is used to solve LPP with two variables only. So graphical method and simplex method, these two topics are there, and the last topic is duality in LPP. This simplex method, the name is simplex method, but it is actually very complex method. It is not simple at all. Graphical method is simple method, but simplex method is very complex method. And the sum of simplex method can be asked in exam with 14 marks only. 14 or more than 14 marks. So as per our structure of examination, you can omit this topic, and if it is asked in examination, then there is a guarantee that you can leave it as an option. So instead of attending simplex method, if you know this formulation of LPP, graphical method and duality, then you can always attend the alternative part of your question. એટલે કે સિમ્પ્લેક્સ મેથડ તમે અત્યારે ન કરો તો તમે એને ઓપ્શનમાં કાઢી શકો એક્ઝામ પર્પઝમાં. એટલા માટે આપણે પહેલા આ ત્રણ ટોપિક કવર કરશું: ફોર્મ્યુલેશન ઓફ LPP, ગ્રાફિકલ મેથડ ટુ સોલ્વ LPP અને ડ્યુઆલિટી ઇન LPP. તો એ ત્રણ ટોપિક જો તમે કવર કરો તો ગેરંટી છે કે સિમ્પ્લેક્સ મેથડને તમે ઓપ્શનમાં કાઢી શકો.
એટલા માટે આપણે સિમ્પ્લેક્સ મેથડ શરૂઆત અત્યારે નહીં જોઈએ, જો સમય રહેશે તો જોઈશું. So let us start the topic of formulation of LPP. Now LPP means linear programming problem. What is linear programming problem? That also will be cleared from the illustrations. You know that everything we have cleared from illustrations itself. So this topic also we will clear from illustrations. Once you understand the illustration, all the concept of formulation of LPP or LPP will be clear. So let us start an example with an example. આ એક એક્ઝામ્પલ છે, ઇલ્યુસ્ટ્રેશન છે. પેલા એક્સપ્લેન કરી દઉં પછી વાંચીએ આપણે કે એક મેન્યુફેક્ચર છે ટેબલ અને ચેરના, આપણે મિસ્ત્રી કહીએ, ફર્નિચર પ્રોડ્યુસર. તો આ એક થોડું મોટા પાયે કામ કરે છે, એટલે ઘણા બધા ટેબલ્સ અને ચેર્સ ને પેલા બનાવડાવે અને પછી એ બધાને સેલ કરે. એવો એક પ્રોડક્શન યુનિટ છે અથવા મેન્યુફેક્ચરર છે, ફર્નિચર મેન્યુફેક્ચરર. આપણે નથી જોતા પેલા આશા ફર્નિચર ને એવા દિવાનપરા રોડ ઉપર છે એ ટાઈપના. તે એકી સાથે ટેબલ્સ અને ચેર્સ ને બધું બનાવડાવી લે ને પછી સેલ કરે. તો આમાં એક ટેબલ બનાવવા માટે અને ચેર બનાવવા માટે એને બે ટાઈપના કારીગરની જરૂર પડે છે, બે ટાઈપના ટેકનિશિયન, એક એસેમ્બલર અને એક ફિનિશર. એસેમ્બલર એસેમ્બલ કરી બધું અને ટેબલ જેવું બનાવી નાખે. ફિનિશર છે એને બાકીનું કામ પતાવે, એટલે ફિનિશિંગ આપે, પછી એને કઈ વોર્નિશ કેવું કરવાનું હોય, કલર કરવાનો હોય, એ બધું કામ ફિનિશર કરે. તો બે ટાઈપના કારીગર પાસે એને કામ લેવાનું છે, એક એસેમ્બલર અને એક ફિનિશર, ફોર કમ્પ્લીટિંગ ધી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ. હવે એમાં આગળ વિગત આપી છે આપણને કે 1 ટેબલ requires 2 hours of assembler's time and 1 hour of finisher's time. એટલે એક ટેબલ બનાવવું હોય તો એસેમ્બલર ને 2 કલાક આપવી પડે અને ફિનિશરે 1 કલાક આપવી પડે એક ટેબલ પાછળ. એવી રીતે એક ચેર માટે 1 chair requires 1 hour of assembler's time and 2 hours of finisher's time. ચેર બનાવવી હોય તો એસેમ્બલરે 1 કલાક આપવી પડે એક ચેર પાછળ અને ફિનિશરે 2 કલાક આપવી પડે. કારીગર કઈ 24 કલાક તો ઉપલબ્ધ હોય નહીં, એટલે વીકલી આપણે નક્કી કરીએ કે ભાઈ વીકલી આ કેટલું પ્રોડક્શન થાય છે, કેવી રીતે થાય છે. તો વીકલી કારીગર જે છે એ કેટલું કામ કરી શકે છે એ ખબર હોવી જોઈએ. The assembler has 60 hours and finisher has 48 hours of weekly available time. એટલે એસેમ્બલર આખું વીક આવે નોકરીએ કામ કરવા, 60 કલાક આપે છે એક વીકના, અને ફિનિશર છે એ 48 કલાક આપે છે. તો ટેબલ અને ચેર બની જાય એક અઠવાડિયામાં, જેટલી ટેબલ ચેર બને એ બધી સેલ કરે તો આપણે એવું માની લઈએ કે બધી સેલ થઈ જાય છે, એમ માનીને ચાલવાનું છે અત્યારે. પછી સેલ કરે તો પ્રોફિટ ઓન 1 ટેબલ ઇઝ ₹6. એક ટેબલ નું સેલિંગ કરે તો ₹6 અને એક ટેબલ પર પ્રોફિટ થાય છે. એન્ડ ઓન 1 chair is ₹9. એક ચેર વેચવાથી એને ₹9 નો પ્રોફિટ થાય છે. Assuming that all the tables and chairs produced are sold. જેટલા પણ બનાવે છે ઓલા કારીગરો એ બધા તે ટેબલ અને ચેર વેચાઈ જાય છે એમ માની લેવાનું છે.
how many tables and chairs should be manufactured weekly to obtain the maximum profit? Now the question is, વીકલી કેટલા ટેબલ અને ચેર બનાવવા પડે કે જેથી કરીને પ્રોફિટ જે છે એની ઉપરનો એ મેક્સિમાઇઝ થાય, એનાથી વધારે પ્રોફિટ પોસિબલ ન બને ને એટલો મેક્સિમમ પ્રોફિટ આપણે બનાવી શકીએ, મેળવી શકીએ. તો કોઈ પણ બિઝનેસ હોય કે કંઈ પણ હોય, પ્રોડક્શન યુનિટ હોય, તો એનો મેઇન એમ તો શું હોય? આ જ કે ભાઈ પ્રોફિટને મેક્સિમાઇઝ કરવો. કોસ્ટની વાત હોય, કોસ્ટિંગની વાત હોય તો કોસ્ટ નીચી લાવવાની હોય તો એને મિનિમાઇઝ કરવો પડે. ટાઈમ કેટલો જોશે એવું બધી વાત હોય તો ટાઈમને પણ મિનિમાઇઝ કરવો પડે. જો ફેક્ટર કયું છે એના પર ડિપેન્ડ કરે. પ્રોફિટ હોય તો મેક્સિમાઇઝ કરવાનું હોય, ટાઈમ હોય તો મિનિમાઇઝ કરવાનું હોય, કોસ્ટ હોય તો મિનિમાઇઝ કરવાની હોય. એ રીતે તમારે વિચારવાનું રહે. તો હવે આ જે કઈ આપણી પાસે ઇન્ફોર્મેશન છે એને કેટલુંક આપણે ટેબલાઇઝ કરીએ, એટલે કે થોડી ઇન્ફોર્મેશનને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવીએ આપણે. તો આ ટેબલ તમે જોઈ શકો છો. આપણો મેઇન આપણી પાસે પ્રોડક્શન કયું કયું આઈટમનું છે? બે આઈટમ, ટેબલ અને ચેર. આપણો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ પ્રોફિટને મેક્સિમાઇઝ કરવો છે. પ્રોફિટ ક્યાંથી આવે છે? સેલિંગમાંથી. કોનું સેલિંગ કરવાનું છે? ટેબલ અને ચેરનું. તો કેટલા, એક ટેબલનો પ્રોફિટ કેટલો છે એ ખબર છે આપણને? 6 રૂપીસ. ચેરનો પ્રોફિટ 9 રૂપીસ છે. તો કેટલા ટેબલ અને કેટલા ચેર વેચવાના થાય અથવા બનાવવાના થાય? બનાવો એટલા વેચાઈ જાય છે, એ તો નક્કી છે. તો તમારો પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ થાય. તો કેટલા, હાઉ મેની ટેબલ્સ, હાઉ મેની ચેર્સ, હાઉ મેની યુનિટ ઓફ ટેબલ, હાઉ મેની યુનિટ ઓફ ચેર. તો જે કઈ આપણું ડિસિઝન આવશે એ શેના ઉપર આવશે? કે નંબર ઓફ ટેબલ અને નંબર ઓફ ચેર. નંબર ઓફ ટેબલ ને આપણે તમે કઈક મેથેમેટિકલી અને ફોર્મ કરવું હોય તો તમારે એને કંઈક નામ આપી દેવું પડે. આપણે આને એક્સ નામ આપીએ, વેરિયેબલ. તો એક્સ યુનિટ્સ ઓફ ટેબલ્સ વીકલી પ્રોડ્યુસ આપણે એમ કહીએ તો હવે એક આપણને મેથેમેટિકલ ફોર્મ માં કન્વર્ટ કરવા માટે કંઈક મળ્યું. ચેર જે છે એ નંબર ઓફ ચેર્સ આપણે કહીએ વાય. તો વાય યુનિટ ઓફ ચેર્સ આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ વીકલી, આપણે એમ માની લઈએ. તો એને નામ આપ્યું આપણે વાય. હવે આપણી પાસે બાકીની ઇન્ફોર્મેશન શું કહે છે? કે ટેબલ દરેકને એસેમ્બલિંગ ટાઈમની જરૂર પડે છે અને ફિનિશિંગ ટાઈમની જરૂર પડે છે. તો ઉપર આપણા ટાઇટલ બન્યું એસેમ્બલિંગ ટાઈમ ને ફિનિશિંગ ટાઈમ, અથવા એસેમ્બલરનો ટાઈમ અને ફિનિશરનો ટાઈમ. તો ટેબલ માટે કેટલો જરૂર પડે છે? એસેમ્બલરનો ટાઈમ 2 hours. ટેબલ માટે ફિનિશરનો 1 hour. એ આપેલું છે ઇન્ફોર્મેશન, એ જ આપણે લખીએ છીએ. ચેર માટે એસેમ્બલરની 1 hour, ફિનિશરની 2 hours. બીજી એક ઇન્ફોર્મેશન આપી છે કે એસેમ્બલર હેઝ 60 hours and ફિનિશર હેઝ 48 hours. તો મેક્સિમમ અવેલેબલ ટાઈમ કેટલો છે? એનાથી વધારે કામ કરતો નથી. તો એસેમ્બલર ટાઈમ કેટલો અવેલેબલ ટાઈમ છે? 60 hours. ફિનિશર 48 hours. અહીં આપ્યો છે પ્રોફિટ. ટેબલનો પ્રોફિટ છે 6 રૂપીસ, ચેરનો પ્રોફિટ 9 રૂપીસ. આ ઇન્ફોર્મેશન આ રીતે ટેબલાઇઝ કરી દઈએ તો હવે આપણને આનું મેથેમેટિકલ ફોર્મ લખવાની બહુ ઈઝી પડશે. તો હવે આ પ્રોબ્લેમમાં આપણે જોયું કે આપણો એક કંઈક ઓબ્જેક્ટિવ છે. ઓબ્જેક્ટિવ, વોટ ઇઝ અવર ઓબ્જેક્ટિવ? અવર ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ટુ મેક્સિમાઇઝ ધી પ્રોફિટ. પણ એની સામે તમને કેટલીક વસ્તુઓ આપેલી છે, એ તમને તમારા લિમિટેશન્સ છે. લિમિટેશન્સ શું છે આમાં? તો કે એસેમ્બલર જે છે એ 60 hours જ આપી શકે. એસેમ્બલર કઈ વીકલી
60 અવર્સથી વધારે અવર્સ કામ કરતો નથી, મતલબ એ કામ કરી શકે એનો આધાર પ્રોડક્શન ઉપર, પ્રોડક્શનનો આધાર એ કેટલું કામ કરે છે એના ઉપર હોય ને. તે 60 અવર્સ જ વીકલી કામ કરી શકે છે અને ફિનિશર છે એ 48 અવર્સ કામ કરે છે. તો આ એક આપણું લિમિટેશન થયા. કોઈ પણ બિઝનેસ તમે હોય, માનો કે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો તમે, તો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો એમાં તમારું લિમિટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું આવશે. કંઈ પણ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પહેલા કરવું પડે. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કેટલું કરો છો એ તમારું લિમિટેશન હોય ને. 5 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથી તમને જે પ્રોફિટ મળતો હોય એટલો, એના કરતા વધારે તમે 10 લાખ ઇન્વેસ્ટ કરો તો વધારે પ્રોફિટ મળે. પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારી પાસે કરવાની કેપેસિટી જ ના હોય તો તમે કેવી રીતે કરી શકો? તમે પ્રોફિટને મેક્સિમાઇઝ કરવો હોય તો મેક્સિમાઇઝ કરવા માટે તમારી પાસે એક આ લિમિટેશન છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું. બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય તો એક જગ્યા જોઈએ તમારે. જગ્યા કેટલી જોઈએ છે? સપોઝ ગળા ઇલેક્ટ્રોનિક્સની વાત કરીએ તો એને બધો સામાન રાખવા ગોડાઉનની જરૂર પડે જેઠાલાલને. તો ગોડાઉન એનું કેવડું છે કે એમાં કેટલો સામાન રહી શકે એમ છે? કેટલા ટીવી, કેટલા ફ્રીજ, કેટલું વોશિંગ મશીન બધું રહી શકે એમ છે? એ પણ અગત્યનું છે. એનું લિમિટેશન થયું. તો આવા લિમિટેશન્સ ને આપણે કે રિસ્ટ્રિક્શન કે લિમિટેશન્સ ને આપણે કહેશું કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. તો આમાં કન્સ્ટ્રેન્ટ કઈ ટાઈપના છે? એસેમ્બલરનો ટાઈમ, ફિનિશરનો ટાઈમ, એક ટાઈમનું કન્સ્ટ્રેન્ટ છે. બીજું કન્સ્ટ્રેન્ટ શું છે? તો કે ટેબલના પ્રોડક્શનમાં કેટલી કલાક જરૂરી છે એનું, એટલે કુલ ટાઈમ જે છે એ ટાઈમ ના આધારે ટેબલ અને પેલું બનશે ચેર. કારણ કે ટેબલના રિક્વાયર્ડ 2 અવર્સ છે એસેમ્બલરની, ને ફિનિશરની 1 અવર છે, ને ચેરને 1 અને 2 અવર્સ છે. તો એના આધારે કેટલું પ્રોડક્શન થશે એ બધું નક્કી થશે. તો આ બધા રિસ્ટ્રિક્શન છે, એને કન્સ્ટ્રેન્ટ કહેશું આપણે. તો ઓબ્જેક્ટિવ તમારો જે છે એ મેળવવા માટે વચ્ચે તમારી પાસે જે કન્સ્ટ્રેન્ટ છે એને પણ કન્સિડર કરવા પડે. તો સબ્જેક્ટ ટુ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. તો ઓબ્જેક્ટિવ મેક્સિમાઇઝ પ્રોફિટ કરો, પ્રોફિટને મેક્સિમાઇઝ કરવાનું છે, પણ સબ્જેક્ટ ટુ સમ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. એ તમને આ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે, એને આપણે અહીંયા ટેબ્યુલાઇઝ કરી. આ ટેબ્યુલાઇઝ કરવું એ તમારા સોલ્યુશનનો પાર્ટ છે. તમને ક્વેશ્ચનમાં આ બધું ડિસ્ક્રિપ્ટિવ આપેલું હોય અને આ કરવાનું છે તમારે. તો આનું સોલ્યુશન લાવવા માટે પહેલા તો તમારા ઇન્ફોર્મેશન આવી ટેબ્યુલાઇઝ કરવી પડે. એ કરી આપણે. હવે આપણે એનો મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં, એલપીપી ને મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં લખવાનું છે. આવા પ્રોબ્લેમ્સને આપણે એલપીપી કહેશું, લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમ્સ. કેવા પ્રોબ્લેમ્સ? કે જેમાં કંઈક તમારો ઓબ્જેક્ટિવ હોય, કે જેમાં કંઈક મેક્સિમાઇઝ અથવા મિનિમાઇઝ કરવાનું હોય, પણ એની સામે તમારે કેટલાક કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય, એટલે સબ્જેક્ટ ટુ કન્સ્ટ્રેન્ટ. તો આ જે આખો મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં તમે બતાવો એને આપણે કહેશું એલપીપી, લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમ. તો સૌથી પહેલા તો તમારે નક્કી કરવું પડે કે તમારે કેના ઉપર બધું ડિપેન્ડ કરે છે. તો આ બધું જે કાંઈ આપણે જોયું એમાં ડિપેન્ડ કોના ઉપર કરે છે? ટેબલના યુનિટ્સ અને ચેરના યુનિટ્સનું પ્રોડક્શન કેટલું થાય છે એના ઉપર છે. તો આ એક્સ અને વાય જે આપણે લખ્યા એને આપણે કહેશું ડિસિઝન વેરિયેબલ. ડિસિઝન વેરિયેબલ પહેલા ડિસાઇડ કરો. તો હિયર ડિસિઝન વેરિયેબલ્સ આર number of weekly production of tables equal to x and number of weekly production of chairs equal to y. તો આ બે ડિસિઝન x અને y ડિસિઝન વેરિયેબલ્સ થયા. Now we have to formulate our LP model, linear programming model. For that, first of all, write objective function. Which is our objective function? Our objective function is to maximize the profit. So first determine whether it is maximize or minimize. Here it is maximize. So write maximize. Maximize what? Profit, total profit. So into bracket total profit. જે પ્રોફિટ જે છે એના માટે આપણે વેરિયેબલનું નામ ઓલવેઝ આપશું z. પ્રોફિટ અથવા કોઈ પણ અહીંયા જે મેક્સિમાઇઝ કરવાનું છે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન જે છે એ z ઇક્વલ ટુ કરીને આપશું.
આ એક મેથડ છે, કારણ કે ઓલામાં એક્સ અને વાય ને એવા વેરિયેબલનો યુઝ થાય છે, એટલા માટે આને આપણે જે કાંઈ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ કરવાનો છે એને ઝેડ કહેશું. કદાચ કંઈક મિનિમાઇઝ કરવાનું હોય તો જે કાંઈ હોય તો પણ મિનિમાઇઝ ઝેડ, મેક્સિમાઇઝ ઝેડ, આ રીતે આપણે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન લખશું. તો ઝેડ ઇક્વલ ટુ શું છે? ઝેડ ઇઝ પ્રોફિટ. હાઉ ટુ ફાઇન્ડ પ્રોફિટ? તો આપણે પેલું ટેબલ જોઈએ. હવે એક્સ યુનિટ જો ટેબલ ના હોય, એક ટેબલ ઉપર તમને 6 રૂપીસ પર યુનિટ તમને પ્રોફિટ મળે છે, તો ટોટલ આપણે પ્રોડક્શન કેટલું કરવાના છે? એક્સ યુનિટનું ટેબલના. તો પ્રોફિટ કેટલો થશે? 6 ઇન્ટુ એક્સ. કારણ કે 4 ટેબલ થાય તો 6 ઇન્ટુ 4 24 ટેબલમાંથી આપણને પ્રોફિટ થાય. એ રીતે ખબર નથી કેટલા થશે, એટલે એક્સ રાખ્યું છે. તો 6 ઇન્ટુ એક્સ એ ટેબલનો પ્રોફિટ થયો. ચેરનો પ્રોફિટ કેટલો થયો? 9 ઇન્ટુ વાય. અને ટોટલ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આ બેયનો સરવાળો કરો, તમે એડ કરો, એટલે 6x પ્લસ 9y એ તમારો પ્રોફિટ થાય. એ જે પ્રોફિટ થાય એને મેક્સિમાઇઝ કરવાનો છે, એટલે આપણું ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન બન્યું મેક્સિમાઇઝ z ઇક્વલ ટુ 6x પ્લસ 9y. સો ધીસ ઇઝ અવર ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન. તો આને પહેલા ફોર્મ્યુલેટ કરો, પછી પેલા મેં વાત કરી એમ કે આ ઓબ્જેક્ટિવ મેળવવા માટે તમારા કેટલાક લિમિટેશન્સ છે, એને આપણે કહીશું કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. તે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સનું હવે મેથેમેટિકલ ફોર્મ લખવાનું છે. તો સબ્જેક્ટ ટુ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. હવે હું તમને કહી દઉં, કન્સ્ટ્રેન્ટ્સમાં ઓલવેઝ આ ઇનઇક્વાલિટી આવશે, ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં ઓલવેઝ ઇક્વાલિટી આવશે. કેમ એ તમને હમણાં સમજાવું એટલે સમજાઈ જશે, પણ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સમાં ઇનઇક્વાલિટી આવશે, એટલે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવી શકે, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવી શકે, એ રીતે. ઇક્વાલિટી ક્યારેક આપે આપણને, ઇક્વાલિટી આપે એવું નથી, પણ નોર્મલી લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, ઇનઇક્વાલિટી. ઇક્વાલિટી આપી હોય તો પણ આપણે એને ઇનઇક્વાલિટીમાં કન્વર્ટ તો કરવું જ પડશે. તો ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન z ઇક્વલ ટુ 6x પ્લસ 9y સબ્જેક્ટ ટુ ધી કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. તમારા આન્સરમાં આ જ રીતે લખવાનું છે. ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન મેક્સિમાઇઝ z ઇક્વલ ટુ સો એન્ડ સો સબ્જેક્ટ ટુ ધી કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ, પછી આ લખવાનું. આ વન ટાઈપ ઓફ તમારો આન્સર જ છે, એક્ઝામમાં પૂછાયું હોય તો, ફોર્મ્યુલેશનનો પ્રોબ્લેમ પૂછાયો હોય તો આ જ રીતે તમારે આન્સર લખવાનો રહેશે. કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ ફાઇન્ડ કરીએ આપણે, કઈ રીતે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ લખાશે. સબ્જેક્ટ ટુ ધી કન્સ્ટ્રેન્ટ. કન્સ્ટ્રેન્ટ કયા છે એ આપણે જોઈએ. એક મેં તમને વાત કરી એમ કે દરેકનો ટાઈમ જે છે એ, અથવા તો એક ટેબલને કેટલો ટાઈમ જોવે છે તે, અને પછી કુલ એસેમ્બલરનો ટાઈમ. એક તો એસેમ્બલરનો કુલ ટાઈમ, ફિનિશરનો કુલ ટાઈમ, એ તમારું કન્સ્ટ્રેન્ટ છે. અને બીજું કન્સ્ટ્રેન્ટ છે એક ટેબલમાં જેટલા અવર્સ જોવે છે તો એ કુલ કેટલા અવર્સની જરૂર છે એની સામે જોવાનું છે. તો ટેબલ requires 2 hours of assembler time and 1 hour of finisher time. તો ટેબલ કેટલા છે? ટોટલ x ટેબલ છે વીકલી. તો એસેમ્બલિંગ નો ટાઈમ કેટલો જરૂર પડશે? 2 into x. એવી રીતે ચેર એસેમ્બલ કરવા માટે y ચેર છે, દરેક ચેરમાં 1 કલાક, તો ટોટલ કેટલી કલાક જાય? y કલાક, કારણ કે 1 into y. તો 2 into x પ્લસ 1 into y, આ જે ટાઈમ છે એ કુલ એસેમ્બલી નો ટાઈમ જશે. તો એસેમ્બલર પાસે તો ટોટલ કેટલા અવર્સ છે? 60 અવર્સ છે. એટલે આપણું કન્સ્ટ્રેન્ટ શું થયું કે ભાઈ 2 into x પ્લસ 1 into y, ટોટલ જે ટાઈમ જે છે એસેમ્બલિંગ નો, ટેબલ અને ચેર બંનેનો, એ મળીને 60 થી વધવો જોઈએ નહીં. 60 થી વધારે થાય તો એટલો ટાઈમ તો આવતો જ નથી એસેમ્બલર. એસેમ્બલર તો 60 અવર્સ જ આવે છે. એટલે આ ટોટલ ટાઈમ જે છે 2x પ્લસ y એ 60 અવર્સ થી વધવો જોઈએ નહીં. વધવો જોઈએ નહીં મતલબ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. તો 2x પ્લસ y ટોટલ એસેમ્બલી નો ટાઈમ એ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ
60 થવું જોઈએ. તો આ કોનું કન્સ્ટ્રેન્ટ છે? એસેમ્બલર ટાઈમ અવેલેબિલિટી, રાઈટ. હવે બીજું કન્સ્ટ્રેન્ટ આ રીતે ફિનિશર ટાઈમ કેટલો જોઈએ છે. ફિનિશર ટાઈમ કેટલો જોઈએ છે? ટેબલ માટે 1 કલાક અને ચેર માટે 2 કલાક. તો ટેબલ ટોટલ x ટેબલ છે એટલે x into 1 એટલે x પ્લસ 2 into y એટલે ચેર નો ટાઈમ. તો x પ્લસ 2y એ ટોટલ કેટલો થવો જોઈએ? 48 અવર્સ થી વધવો જોઈએ નહીં, એટલે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. તો x પ્લસ 2y લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 48. જો મેક્સિમમ 48 છે, એનાથી વધવો જોઈએ નહીં, એટલે આ ઓલવેઝ એના કરતા નાનું, ઓછું અથવા તો એના જેટલું રહેવું પડે ટોટલ ટાઈમ. પછી આ કન્સ્ટ્રેન્ટ, આ જ્યારે આપણે બધું જ કન્સ્ટ્રેન્ટ લખી નાખીએ એ પછી જેટલા આપેલા કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય એ પછી એક કન્સ્ટ્રેન્ટ એવું આવે જે કમ્પલસરી મેન્ડેટરી કન્સ્ટ્રેન્ટ છે. મેન્ડેટરી કન્સ્ટ્રેન્ટ જે છે એનું નામ છે નોન નેગેટિવિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ. નોન નેગેટિવિટી શું કામ એ કહું તમને કે x અને y શું છે? નંબર ઓફ ટેબલ, નંબર ઓફ ચેર. તો નંબર ઓફ ટેબલ, નંબર ઓફ ચેર ઓલવેઝ નોન નેગેટિવ હોય. -5 ટેબલ પ્રોડ્યુસ કર્યા એવું તો થાય નહીં. કાં તો એક પણ ટેબલ ન બનાવે એક ટેબલ તો 0 ટેબલ થાય, તો x ની વેલ્યુ 0 થાય. અને બનાવે તો 1 બનાવે, 2 બનાવે, 3 બનાવે, 5 બનાવે, જેટલા બનાવે તે પણ પોઝિટિવ નંબર આવે. એટલે કે નોન નેગેટિવ નંબર હોય. 0 હોઈ શકે, 0 અથવા 0 થી વધારે, તો એ ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 રહે. એ રીતે y પણ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 રહે. નંબર ઓફ ચેર આ કમ્પલસરી ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 જ આવે, એટલે એને કહીએ છીએ આપણે નોન નેગેટિવિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ, કારણ કે એ નંબર હોય છે. એટલે ડિસિઝન વેરિયેબલ જે છે, ડિસિઝન વેરિયેબલની વેલ્યુ ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 રહે. અહીંયા બે જ વેરિયેબલ છે એટલે આપણે x અને y લીધું છે. 3 વેરિયેબલ હોય તો z નહીં લઈ શકાય, કારણ કે z નો યુઝ આપણે અહીંયા કરીએ છીએ ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં. 3 વેરિયેબલ હોય તો તમારે નામ x1, x2, x3 એ રીતે આપવાના રહેશે. 2 વેરિયેબલ હોય તો x અને y તમે આપી શકો, અને અહીંયા પણ x1 અને x2 લખી શકાય, એ પણ આપી શકાય. x1 અને x2 નોર્મલી x1 x2 એવી ટેવ પડો તો વધારે સારું. તો ડિસિઝન વેરિયેબલ ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે નોન નેગેટિવ હોય છે. તો નોન નેગેટિવિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ. તો આ બધા કન્સ્ટ્રેન્ટ આપણે જે કાંઈ હતા હતા લિમિટેશન્સ એ બધા દર્શાવી દીધા આપણે. એટલે આ થયું આપણું મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલેશન. તો આ મેથેમેટિકલી ફોર્મ્યુલેટ કર્યું કે હજી આનું સોલ્યુશન મેળવવાનું બાકી રહે, પણ આ ખાલી ફોર્મ્યુલેશન થયું. તો એક પાર્ટ છે ફોર્મ્યુલેશનનો, બીજો પાર્ટ છે સોલ્યુશનનો. ઘણી વખત તમને ફોર્મ્યુલેટેડ પ્રોબ્લેમ આપેલો હોય એટલે મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં જ આપ્યો હોય, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ફોર્મમાં ન આપ્યો હોય, તો ડાયરેક્ટલી તમારે સોલ્યુશન લેવાનું રહેશે. જો તમને આ રીતે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ફોર્મમાં આપ્યું હોય તો તમારે મેથેમેટિકલી ફોર્મ્યુલેટ કરવું પડે. ત્યાર પછી એને સોલ્વ કરવાનું કીધું હોય તો સોલ્વ કરવાનું. આ પ્રોબ્લેમની અંદર માત્ર આપણને ફોર્મ્યુલેટ કરવાનું જ કીધું છે. એક્ઝામમાં પણ ફિક્સ કરેલું લખેલું જ હશે કે ભાઈ ફોર્મ્યુલેટ જ કરવાનું છે, કે ફોર્મ્યુલેટ એન્ડ સોલ્વ. એન્ડ સોલ્વ આવે એટલે સોલ્યુશન લેવાનું થાય, મેળવવાનું થાય. તો આ ખાલી આપણે ફોર્મ્યુલેશન જોઈએ છે. તો આ ફોર્મ્યુલેટ થઈ ગયું. આપણો પ્રોબ્લેમ જે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ફોર્મમાં આપ્યો હતો એને આપણે મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં લખી દીધો કે maximize z equal to 6x plus 9y subject to 2x plus y less than or equal to 60, x plus 2y less than or equal to 48 and xy greater than or equal to 0. આ રીતે બીજું આપણે જોઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવી જશે. એકાદ પ્રોબ્લેમ જોઈએ, બાકીના પ્રોબ્લેમ તમે સ્ટડી કરશો જાતે.
A firm manufactures 3 types of product. અહીંયા 3 ટાઈપ આપી છે એટલે X1, X2, X3 લેશું આપણે. પ્રોડક્ટની ટાઈપના નામ આપ્યા છે A, B અને C. એ કંઈ પણ હોઈ શકે. નેલ પોલિશ, રિમૂવર, એ ટાઈપનું. ટૂથબ્રશ, ટૂથપેસ્ટ કે ત્રીજી કોઈ પ્રોડક્ટ. જે કાંઈ 3 પ્રોડક્ટ હશે પણ એના નામ આપણે આપી દીધા A, B અને C. Each product requires 2 type of raw materials. દરેક પ્રોડક્ટ એવી છે કે એમાં 2 raw materials હોય, R1 અને R2. For 1 unit of product A નું પ્રોડક્શન કરવું હોય તો એમાં R1 કેટલું જોશે raw material અને R2 raw material કેટલું જોશે એ પહેલા જાણ હોવી જોઈએ. For 1 unit of product A, 2 units of raw material R1 and 4 units of raw material R2 is required. આ જ રીતે 1 unit of product B requires raw material R1 of 3 unit and R2 of 2 unit respectively. And product C, for product C it is 5 and 7 units. એટલે કે R1 માટે 5 યુનિટ જોશે R1 ના અને R2 ના 7 યુનિટ જોશે. હવે કઈ રો મટીરિયલ તો અમુક લિમિટમાં જ હોય તો એ તમારું રિસ્ટ્રિક્શન થાય, કન્સ્ટ્રેન્ટ થાય. તો total available units of raw material R1 and R2 is 3500 and 5500 respectively. એટલે R1 ના 3500 છે અને R2 ના 5500 યુનિટ છે આપણી પાસે. A market survey indicates that the minimum demand of the 3 types of product is 500, 600 and 425 units respectively. જો આ પણ એક restriction છે. માર્કેટ એમ કહે છે કે મિનિમમ 500 યુનિટ તો હોવા જ જોઈએ A ના. B ના 600 યુનિટ્સ તો હોવા જ જોઈએ કારણ કે એટલી ડિમાન્ડ છે એ પ્રમાણેની. 425 યુનિટ્સ C ના હોવા જ જોઈએ. તો મિનિમમ હોય ત્યારે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવશે. એટલે 500 કે 500 થી વધારે યુનિટ A ના, એટલે A ના યુનિટ ને જે તમે રાખશો X1 તો X1 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 500 હોવા જોઈએ. X2 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 600. મિનિમમ આટલા મતલબ શું આનાથી વધારે હોય તો ચાલે એટલે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. X3 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 425. હવે દરેકમાંથી મળતો પ્રોફિટ આપ્યો છે. પ્રોફિટ પર યુનિટ ઓફ પ્રોડક્ટ A, B, C are 70, 45 and 90 respectively. એટલે કે A માંથી 70 રૂપીસ નું પ્રોફિટ થાય છે, B માંથી 45 નું, C માંથી 90 નું પર યુનિટ. Formulate this problem as an LP model to determine the number of units of each product which will maximize profit. ડિસિઝન કોનું લેવાનું છે એ પણ તમને અહીંયા તો આપી જ દીધું. નંબર ઓફ યુનિટ્સ ઓફ ઈચ પ્રોડક્ટ. પ્રોડક્ટ A ના નંબર ઓફ યુનિટ્સ, પ્રોડક્ટ B ના નંબર ઓફ યુનિટ્સ, એ બધા તમારા ડિસિઝન વેરિયેબલ છે. એ નક્કી થઈ ગયું. ના આપ્યું હોત તો પણ આપણે કહી શક્યા હોત કે આ જ વસ્તુ ડિસિઝન વેરિયેબલ છે. એની ઉપર જ પ્રોફિટ નક્કી થાય છે. નંબર ઓફ યુનિટ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ A, પ્રોડક્ટ B એન્ડ પ્રોડક્ટ C. કારણ કે એના પર તમને પર યુનિટ નો પ્રોફિટ આપ્યો છે એટલે ટોટલ પ્રોફિટ તો તમે અહીંથી જ ફાઇન્ડ કરી શકશો. પર યુનિટ A ના પર યુનિટ 70 રૂપીસ છે તો A ના કેટલા યુનિટ પ્રોડક્ટ થાય છે એ તો પહેલા નક્કી કરવું પડશે. એટલે એ એક ડિસિઝન વેરિયેબલ થઈ ગયો. એ રીતે આ નો પ્રોડક્ટ કેટલા યુનિટ થાય છે એ ડિસિઝન વેરિયેબલ થયો અને એ રીતે C માટે. તો ડિસિઝન વેરિયેબલ તો નક્કી થઈ ગયા કે ભાઈ નંબર ઓફ યુનિટ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ A, B and C. તો આપણા ડિસિઝન વેરિયેબલ. સપોઝ X1, X2 and X3 are number of units of product A, B and C respectively to be manufactured. તો હવે આપણો ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન આપણું કઈ રીતના મળશે તમને? તો કે પ્રોફિટ ને મેક્સિમાઇઝ કરવો છે એટલે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન ઇઝ મેક્સિમાઇઝ. મેક્સ ખાલી લખ્યું છે એનો મતલબ મેક્સિમાઇઝ. મીન લખીએ તો પછી ફૂલ પોઈન્ટ કરીએ તો મિનિમાઇઝ. ઇન્ટુ બ્રેકેટ પ્રોફિટ એટલે ખ્યાલ આવે તમને શું મેક્સિમાઇઝ કરવાનું છે. પ્રોફિટ ને આપણે ઝેડ કહીએ તો ઝેડ ઇક્વલ ટુ પ્રોફિટ કેવી રીતે મળશે? પહેલા A ના પ્રોડક્ટ યુનિટ છે આ X1 તો A માંથી મળતો પ્રોફિટ છે 70 રૂપીસ એટલે 70 ઇન્ટુ X1 એટલો A નો પ્રોફિટ થશે. B ના એક યુનિટ નો પ્રોફિટ 45 યુનિટ છે એટલે ટોટલ X2 યુનિટ એના છે તો ટોટલ B નો પ્રોફિટ થશે 45 X2.
એ રીતે સી નો પ્રોફિટ થશે 90x3 પર યુનિટ 90 છે, ટોટલ યુનિટ x3 છે તો 90x3. આ ત્રણેયનો પ્રોફિટ કમ્બાઈન કરો, એડ કરો ત્યારે તમને મળે ટોટલ પ્રોફિટ. એટલા માટે પ્લસ પ્લસ કરી છે. તો 70x1 પ્લસ 45x2 પ્લસ 90x3 એટલે તમારો ટોટલ પ્રોફિટ થયો ઝેડ. એને આપણે મેક્સિમાઇઝ કરવાનું છે ઝેડને. ધીસ ઇઝ અવર ઓબ્જેક્ટિવ. તો એમાં કેટલાક કન્સ્ટ્રેન્ટ છે તમારા. કયા કન્સ્ટ્રેન્ટ છે? સબ્જેક્ટ ટુ ધી કન્સ્ટ્રેન્ટ. રો મટીરિયલ એક તમારે જરૂર પડે છે. રો મટીરિયલ કયું કયું જરૂર પડે છે? R1 અને R2. પણ કન્સ્ટ્રેન્ટ લિમિટેશન આપણું એ છે કે R1 નો તમારો એક લિમિટેડ અવેલેબિલિટી છે, લિમિટેડ યુનિટ્સની. R1 ના યુનિટ્સ કેટલા છે? 3500 મેક્સિમમ. તો એમાં લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવશે, કારણ કે 3500 થી વધારે વપરાશ થવો જોઈએ નહીં. તો 3500 હાઈએસ્ટ, એટલે આ બાજુ જે વપરાશ છે એ લખશું આપણે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3500, 3500. રો મટીરિયલ R1 ક્યાં ક્યાં યુઝ થાય છે? તો કે પ્રોડક્ટ A ના પ્રોડક્શનમાં, પ્રોડક્ટ B ના પ્રોડક્શનમાં અને પ્રોડક્ટ C ના પ્રોડક્શનમાં. પ્રોડક્ટ A ના પ્રોડક્શન યુનિટ કેટલા છે? ટોટલ યુનિટ x1 છે. એકમાં કેટલા જરૂર પડે છે? 2. એ બધું આપણે અગાઉ ટેબલ તમે આવું બનાવી શકો. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જેમ આપણે ટેબલ બનાવ્યું હતું એ રીતે. તો પ્રોડક્ટ A માટે 2 યુનિટ્સ રો મટીરિયલ 1 ની જરૂર પડે છે. તો 2 into x1 રો મટીરિયલ 1 બીજે ક્યાં જરૂર પડે? B માટે. B માં કેટલા છે? 3 પર યુનિટ, 3 પર યુનિટ. ટોટલ યુનિટ x2 એટલે 3x2. C માટે 5 પર યુનિટ, ટોટલ યુનિટ x3 એટલે 5x3. તો R1 ની જરૂરિયાત જ્યાં જ્યાં પડે છે એનો ટોટલ કરી નાખો તમે, તો એ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3500. હવે R2 આપણો એક બીજો કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, બીજું મટીરિયલ છે, રો મટીરિયલ. એનો મેક્સિમમ જથ્થો યુનિટ આપણી પાસે કેટલા છે? 5500, એટલે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5500. પણ હવે એનો વપરાશ ક્યાં ક્યાં થાય છે? તો કે પ્રોડક્ટ A માં 4 પર યુનિટ એટલે 4x1 ટોટલ. પછી પ્રોડક્ટ B માં 2 પર યુનિટ એટલે 2x2. પ્રોડક્ટ C માં 7 પર યુનિટ એટલે 7x3. આ બધાને એડ કરો એટલે ટોટલ તમારો R2 મટીરિયલનો વપરાશ આવી ગયો. એ વપરાશ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5500 રહેવો પડે. હવે માર્કેટ ડિમાન્ડ આપી છે બીજી x1 પ્રોડક્ટ A ની માર્કેટ ડિમાન્ડ કેટલી છે? 500 યુનિટ્સ. તો ટોટલ યુનિટ એના x1 છે, તો x1 જે છે એ મિનિમમ 500 યુનિટ હોવા જોઈએ. 500 થી વધારે થાય તો વાંધો નથી, કારણ કે મિનિમમ ડિમાન્ડ આપી છે, મિનિમમ ડિમાન્ડ 500 યુનિટની. સો x1 should be greater than or equal to 500. એ રીતે x2 greater than or equal to 600, x3 greater than or equal to 425. હવે આ પ્રોબ્લેમમાં તમારે પેલો નોન નેગેટિવિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ ની જરૂર નથી પડતી. એટલા માટે નથી પડતી કે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 લખવાનું હોય તો અહીંયા તો આવી જ ગયું, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 500, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 600, તો ઓટોમેટિક ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 તો થઈ જ ગયું. એટલે આ ત્રણ હોવાના કારણે પેલું લાસ્ટમાં નોન નેગેટિવિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ લખતા નથી આપણે, કારણ કે આમાં ઇન્ક્લુડ થઈ ગયું. નહીતર લખવો પડે x1, x2, x3 all are greater than or equal to 0. આમાં નહીં લખીએ આપણે. થઈ ગયું ફોર્મ્યુલેશન. તો આ રીતે ફોર્મ્યુલેટ કરીએ છીએ આપણે. હવે થર્ડ એક્ઝામ્પલ તમે જાતે સ્ટડી કરી અને જાતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. થર્ડ અને ફોર્થ બે હજી વધારાના છે. સેમ કોકમાં ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવે, કોઈમાં લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવે, જે રીતનું કોઈમાં મિનિમાઇઝ આવે, કોઈમાં મેક્સિમાઇઝ આવે એ રીતે. પણ નોન નેગેટિવિટી કન્સ્ટ્રેન્ટમાં ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 આવશે. આ ચોથું ઇલિસ્ટ્રેશન છે. એનું સોલ્યુશન બાજુમાં જ છે એટલે તમને જોવું પણ અનુકૂળ આવશે. અધરવાઇઝ મેં PDF તો તમને પ્રોવાઈડ કરેલી જ છે, એમાં આ બધું જ આપેલું જ છે.
અને આમાં સમજણે આપણે વધારે એક્સપ્લેનેશન પણ આપેલું છે. તો આટલું આપણે આજે ફોર્મ્યુલેશનનું ક્લાસ રાખીએ અને આટલું તમે જુઓ ત્યાં હું પછી બીજો વિડીયો બનાવું જેમાં સોલ્યુશનનો પાર્ટ આવી જાય. સોલ્યુશનમાં આપણે ગ્રાફિકલ મેથડ જ જોવાની છે, સિમ્પ્લેક્સ મેથડ નથી જોવાના. અને બાકી ડ્યુઆલિટી રહેશે, તો એ બંને એક વિડીયોમાં સમાવેશ કરી ઇન્ક્લુડ કરીને બીજો એક વિડીયો મૂકી દઈશ. તો અહીંયા આટલું રાખીએ આપણે. થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે સેફ. વેર એ માસ્ક whenever you go outside. Bye.